وہ رحمت کس طرح کی رحمت ہے، وہ کیسی رحمت ہے، تو آپ پچھلی امتوں کے حالات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ رب نے کتنی بڑی رحمت ہمیں عطا کی ہے، کتنا بڑی نعمت رب نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ یہ پچھلی امتوں کے حالات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ پچھلی امتوں میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا تو وہ گناہ اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، اس کے دروازے پر وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی۔ دوسری چیز کہ پچھلی امتوں کے لیے نماز تھی، لیکن وہ نمازیں وہ کہاں ادا کر سکتے تھے؟ وہ جو مقام رب نے مخصوص کر کے رکھے تھے اس کے علاوہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جہاں رب کا حکم ہے، جس مسجد کو یا جس چار دیواری کو رب نے مخصوص کر دیا ہے، اسی کے اندر آ کر رب کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ ہر مقام پر اس کی عبادت، اس کی نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم اپنی امت میں دیکھیں کہ رب کے حبیب کے آنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے کیسی رحمت عطا کی کہ گناہ انسان کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو پردہ فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر تصور کریں کہ اگر اسی طرح گناہ لکھ دیے جاتے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس کا کیا جرم ہے، تو وہ معاشرہ، وہ حالات کس طرح کے ہوں گے، اسے انسان تصور کر کے بھی خوف زدہ ہو جائے گا کہ اگر جو ہمارے اعمال ہیں وہ اس طرح گھر کی دیواروں پر، دروازوں پر لکھ دیے جائیں تو پھر کون ہمارے قریب آنا پسند کرے گا؟ یہ رب کے حبیب کی تشریف آوری ہے۔ رب نے اپنا حبیب رحمت بنا کر بھیجا، تو اس رحمت کے آنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعمال پر پردہ فرما دیا، ہمارے اعمالوں کو پوشیدہ کر دیا۔ اور رب کے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو رب نے کیسی رحمت بنا کر بھیجا کہ کائنات عالم میں روئے زمین پر جو بھی جگہ پاک و طاہر انسان پائے وہاں اب نماز ادا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی زمین، کوئی بھی جگہ ہو، وہ بندہ مومن کے لیے اس کی نماز کی جگہ ہے، وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے کہ صرف اس مسجد میں یا اس چار دیواری میں نماز ادا ہو سکتی ہے۔ نہیں، رب نے حبیب کو بھیج کر پوری ہوئے زمین کو انسان کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صورت میں ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ رحمتیں کیسی رحمتیں ہیں؟ یہ رحمتیں ہر ایک کو میسر ہوئی ہیں۔ کس طرح سے؟ یہ اسلام جو رب کے حبیب علیہ السلام لے کر تشریف لائے ہیں، یہ اسلام امن و امان کا ضامن ہے۔ یہ اس نے پوری کائنات عالم کو حیوانیت سے اور درندگی سے دور کر کر انسانیت کی طرف لایا ہے، ہیومینٹی کی طرف۔ اسلام نے کائنات کے ہر فرد کو انسانیت کی طرف مائل کیا ہے، کیونکہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے عیسائیوں میں کیا چلن تھا کہ ان کے اندر راہب بنائے جاتے۔ راہب کیسے ہیں کہ ان شرمگاہوں کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو، نہ ان کے اندر کوئی خواہشات پیدا ہو، اور اگر کوئی زیادہ حسین و جمیل ہوتا تو اس کے حسن پر کوئی نہ کوئی عیب لگایا جاتا، یا اس کی آنکھیں نکال لی جاتی، یا اس کے چہرے پر کوئی ایسے نشان بنا دیے جاتے کہ جس کے اس سے چہرہ بدصورت ہو جائے اور لوگ وہ اپنے چہرے کی وجہ سے فخر محسوس نہ کرے۔ اس طرح کی حیوانیت لوگوں کے اندر برپا تھی، لیکن حبیب نے آ کر بتایا کہ اب کے حضور بھی آؤ
तो मुज़य्यन होकर आओ, सज सवर कर आओ, इस तरह से तैयार होकर आओ कि रब तबारक व तआला के हुजूर जब आओ तो ऐसे ही उठकर मुंह लिए हुए ना आ जाओ, गुस्ल करो, बेहतरीन लिबास पहनो और फिर अपने रब के हुजूर आओ। हमें मुज़य्यन होने का हुक्म अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। अरे वो मुआशरा भी तो देखें, हुजूर के तशरीफ लाने से पहले कैसा मुआशरा था। वह ऐसा मुआशरा था कि जिसमें छोटी बच्चियों के ऊपर इंतहाई जुल्म किए जाते। जुल्म की इंतहा क्या है कि इंसान की जान निकाल ली जाए, उसे मार दिया जाए। वो नन्ही नन्ही फूल जैसी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। वो मुआशरा हमारी आंखों के सामने है। हम तारीख में उठाकर देखेंगे अगर आप, तो तारीख में ये इस बात से सफात बने हुए हैं कि कई शख्स ने अपने हाथों से बेशुमार और लड़कियों को अपने हाथों से जमीन के सुपुर्द किया और जिंदा दरगोर किया। अरे वही मुआशरा कि जिसमें वालिद के इंतकाल के बाद जो माएँ बच जाती तो वो बेटे उसको विरासत इस तरह तकसीम की जाती है, वो अपनी माँ को तकसीम करते और फिर अपनी माँ के साथ निकाह करते और उनके साथ ताल्लुकात को कायम करते। वो मुआशरा भी तारीख के औराक में मौजूद है। लेकिन जब रहमत आलम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, ये रब का हबीब दुनिया में तशरीफ लाया है, तो इसके बाद के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसके बाद की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है कि रब के हबीब है कि बेटियों की इज्जत कैसे बयान कर रहे हैं। सिर्फ बयान नहीं कर रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं, वो अमल करके लोगों को बता रहे हैं। कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे में अगर आपकी शहजादी फातिमा ज़हरा अगर तशरीफ लाती हैं, हुजूर अपनी जगह से उठते हैं, अपनी जगह पर बीबी फातिमा को बैठाते हैं, उनकी पेशानियों के बोसे लेते हैं, उनकी बलाएं लेते हैं और फरमाते हैं फातिमा तुम बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बात आज अगर कोई बाप अपनी बेटी के लिए कहे कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो बाप के सीने में बेटी की मोहब्बत ही इतनी होती है, बेटी से उसका लगाव ही इतना गहरा होता है। ये तो हुजूर कब फरमा रहे हैं कि जब पूरा माशरा बेटियों को इस तरह जुल्म सितम कर रहा हो, उन्हें जिंदा दरगोर कर रहा हो, उस वक्त अल्लाह के हबीब इस बात का ऐलान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बेटी क्या नेमत है। और हुजूर फरमा रहे हैं कोई बेटियों की परवरिश कर ले, रब तबारक व तआला उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये बशारत है रब का हबीब लोगों को पढ़ पढ़ कर सुना रहा है। ये बेटियों की इज्जतों का ऐलान अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं। अरे वो बेवाएं कि जिनके शौहर दुनिया से इंतकाल कर जाएं तो फिर उनके साथ क्या सलूक होता। उनका कोई जूठा भी पीने को गवारा नहीं करता था, ना उनके कोई करीब जाना पसंद करता था। अरे बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, चंद साल पीछे जाकर आप हिंदुस्तान ही का नजारा करें, हिंदुस्तान में देखें बेवाओं के साथ क्या सलूक किया जा रहा था, उन्हें उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा था। उन्हें घर से अलग कर कर एक अलग कोठरी में रखा जाता, ना उनसे कोई कलाम करता, ना उनसे कोई बातचीत करने को राजी है, न उनके साथ बैठकर खाना तो दूर की बात है, न उसके हाथ की छुई हुई कोई चीज भी कबूल करने को तैयार नहीं था। यही मुआशरा हिंदुस्तान में ये चीजें बरपा थी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान की तारीख के औदाक उठाकर देखें, ये चीजें हिंदुस्तान में भी जारी थी। लेकिन रब का हबीब जब दुनिया में तशरीफ लाता है तो जवानी के आलम में 25 साल की उम्र में सबसे पहला निकाह अगर किसी से किया है तो वो बीबी खदीजतुल कुबरा से किया है कि जिनकी 40 साल उम्र मुबारक है और 2 निकाह पहले हो चुके हैं, दोनों खावन में साल कर चुका है। हब के हबीब उस खदीजतुल कुबरा से पहला निकाह फरमा रहे हैं। गोया कायनाती आलम को बता रहे हैं
कि बेवाओं का मकाम भी मुआशरे में क्या है, उन्हें भी वो इज्जतें दी जाए, उन्हें भी वो मकाम और मर्तबे दिए जाएं जो आम खवातीन को दिए जाते हैं। अरे ये हिंदुस्तान की ये सरजमीन है। अगर आज यहाँ आप किसी को पूछेंगे तो वो लोग इस बात को तस्लीम करेंगे कि यहीं पर वो रिवाज शुरू था। कौन सा रिवाज? जिसे सती प्रथा कहा जाता था। कहा किसी का खावन अगर मर जाए तो उसे क्या किया जाता? कहा उसके दूर से दुल्हन का जोड़ा पहनाकर उसके शौहर की चिता के साथ बांध दिया जाता और उसी के साथ उसे जला दिया जाता। ये मुआशरा हिंदुस्तान का मुआशरा है। आप तारीख हिंद उठाकर देखें किस तरह से औरतों पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा था, उन पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। लेकिन जब इस्लाम की नेमत हिंदुस्तान में आई है तब लोगों को शऊर आया, लोगों को अक्लें आई कि ये औरतें हैं, ये कोई कूड़े में फेंकने वाली चीजें नहीं है, ये कोई ऐसी खातूनें नहीं है कि जिन्हें इंसान अपनी जूती की नोक पर रखता हो। लोगों को बताया कि जिस तरह मर्दों के हुकूक हैं, इस्लाम ने औरतों को भी इतने हुकूक अता किए हैं। आज जो वुमेन्स राइट्स के जो आज प्रोपेगेंडे चलाते हैं, नारे लगाते हैं, वो तो आजकल के लोग हैं। अरे इस्लाम तो 14 सदियों पहले से औरतों के हुकूक का ऐलान कर रहा है। जब से हबीब तशरीफ लाए हैं, रब के हबीब ने हर एक को उसके हुकूक अता किए हैं। वो बाप हो तो बाप के हुकूक भी बयान किए गए। औलाद को कहा गया कि औलाद को अपने वालिदैन के साथ कैसी सलूक करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, ये तक रब के हबीब ने बयान किया। रब के कुरान में रब ने इरशाद फरमा दिया कि वालिदैन के साथ क्या सलूक किया जाए। अगर वालिदैन बुढ़ापे को पहुंचे तो उनकी किस तरह खिदमतें की जाए। ये इस्लाम है कि जिसने कायनात आलम को ये निजाम दिया और इंसानियत का सलूक बताया कि इंसानियत किसे कहती है, इंसानियत किसे कहा जाता है। जो आज ह्यूमैनिटी के नाम पर लोग नारे लगाते हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं। इस्लाम ने सदियों पहले से इंसानियत को बचाने का ऐलान किया है। इंसान को जीने का तरीका इस्लाम ने आकर बताया है। अगर इस्लाम ने तो उन लोगों के भी तरीके बताए। इस्लाम कितना हसीन मजहब है। देखें हमारे नबी कितना हसीन मजहब लेकर आए हैं। रब के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई ऐसा मुल्क हो जहां इस्लामी हुकूमत कायम हो, जहां इस्लामी हुकूमत कायम हो, वहां कोई गैर मुस्लिम जो इस्लाम को मानने वाला न हो, वो उस मुल्क में आ जाए और उस मुल्क में आने के बाद उस मुल्क का अगर कोई गुलाम भी उस शख्स को अमान दे दे और कह दे कि तुम मेरी अमान में हो, तो अब उस मुल्क के बादशाह को भी हक नहीं पहुंचता कि उसके बाल तक वो बाका कर सके या उसे जर्रा बराबर कोई तकलीफ या जरर पहुंचा सके। इस्लाम वो मजहब है कि जिसने हर एक के हुकूक को अता किया। मुआशरा किस तरह कायम हो, किस तरह से इत्तिहादों को फैलाया जाए, ये सारी चीजें रब तबारक व तआला के हबीब ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद लोगों को बताई और कायनात को इंसानियत का दर्स दिया और बताया इंसानियत क्या है, किस तरह लोगों के साथ इंसानियत के साथ बर्ताव किया जाए। सिर्फ अपनों के साथ नहीं, गैरों के साथ भी हुजूर का सुलूक देखिए ना, सीरत देखिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए हुक्म नहीं दे रहे हैं बल्कि खुद करके दिखा रहे हैं। अरे कोई यहूदी आकर जरा हुजूर से कोई बात कह जाए और कहे हुजूर यहाँ ठहरिए अभी आता हूं, और वो 3 रोज तक आने को भूल जाए, 3 दिनों के बाद जब दोबारा लौट कर आए तो रब के हबीब उसी मकाम पर खड़े नजर आते हैं। कहा हुजूर से उसने कहा मोहम्मद
آپ کو تو واپس لوٹ جانا چاہیے تھا، جب شام تک میں لوٹ کر نہیں آیا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں بھول چکا ہوں، اب لوٹ کر نہیں آؤں گا، آپ اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ رب کے حبیب کا جواب بھی تو سنیں، رب کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ رب کا محبوب کہتا ہے، کہاں میں اگر لوٹ جاتا اور اگر تم دوبارہ لوٹ کر کہیں مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ جاتے تو پھر تم کیا تصور کرتے کہ مسلمانوں کا امین، کہ جو جس کو لوگ امین کہہ کر پکارتے ہیں، جو صادق و امین ہے، میں نے وعدہ جو کیا تھا اس مقام پر کھڑے رہنے کا، میں وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اس وعدے کو کیسے توڑ سکتا ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ جو نبی یہودیوں کے ساتھ جو وعدے کرے ان وعدوں کا اتنا پاس رکھتا ہوں، ان وعدوں کو پورا کرنے میں اتنی قربانیاں پیش کرتا ہوں، تو وہ نبی جو اپنی امت سے وعدے کرے تو ان وعدوں کے پورے کرنے کا عالم پھر کیا ہوگا؟ وہ حبیب جو اپنی امت سے وعدے کرے تو ان وعدوں کے نبھانے کا، ان وعدوں کی وفا کا عالم کیا ہوگا؟ کائنات کو اگر انسانیت کسی نے سکھائی ہے تو وہ دین اسلام نے سکھائی ہے۔ دین اسلام نے بتایا انسانیت کیا ہوتی ہے، کس طرح انسانیت کو اور ہیومینٹی کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے، گفتار کیسے کیا جائے، ان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جائیں۔ اسلام وہ درس نہیں دیتا کہ صرف اپنے مذہب والوں کو ایک طرف کر لو، باقی سب سے قطع تعلق کر لیا جائے، کسی سے کوئی کلام نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، بلکہ اسلام سب کے ساتھ مل جل کر اتحاد کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، اور سب کو ایک ساتھ لے کر ایک معاشرہ، ایک حسین معاشرہ قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ رب کا حبیب جب دنیا میں آیا ہے تو رب فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ یہ رحمت ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کائنات میں انسانیت پھیلی ہوئی ہے، کس طرح سے سب کے حقوق کا آج لوگ پاس کر رہے ہیں، سب کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، اولاد کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، ہمسایوں کے حقوق اگر ادا ہو رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق اگر ادا ہو رہے ہیں تو یہ رحمت عالم کے تشریف لانے کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ نہ آتے، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو کائنات میں تاریکیاں ہوتی، ظلمت قدے ہوتے۔ اگر حضور تشریف لائے ہیں تو پھر کائنات میں بہاریں چھائی ہیں اور یہ اجالے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس نبی کا میلاد ہر اس شخص کو کرنا چاہیے، اس نبی کی آمد کی خوشی ہر اس شخص کو منانی چاہیے جس پر حضور رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ پوری کائنات کے لیے رب کے حبیب رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کریں، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں گامزن رکھے اور صراط مستقیم پر ہمیں قائم ثابت قدم رکھے، اور پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔